Hello my dear students, here in this video we are going to study about structure and types of eggs. In the previous class we studied about sexual reproduction. This egg is one of the most important aspects, as we know. This is the female sex organ. Sex organ where fertilization with a sperm takes place. So here what is the structure and types we are going to study. Okay. So first of all we study the sexual reproduction. We have to revise. The next one is, first of all we should understand what is sexual reproduction, and this we actually studied in the last video. For the sake of recapitulation and also to give some focus on the egg, I am repeating this part of that last video. So here you can see number of sperms are running towards the number of sperms egg. This egg, it is unfertilized egg. So this unfertilized egg or fertilized egg we are going to study in this video. So once the sperm unites with the egg, we know that a diploid zygote will be formed. From that, fetus will develop, and from the fetus, infant will be delivered. That we studied in the last video. The sperms, you can see the labeling: egg or ovum. Then you can see zygote, fetus, infant. So this we studied. Sperms are haploid, that is single set of chromosomes. Egg or ovum consists of a haploid, single set of chromosomes is zygote. So this next we are going to study into the another aspect of this video. See, that is a structure of eggs. Structure of eggs. This is very very important in this video. So structure and function. This mind map shows shell followed by membrane. Membrane is of two types in egg. One is outer membrane and second one is inner membrane. Outer membrane, inner membrane. So next one, in between this outer and inner membrane we are going to see air cell also. In the next slide I will show you the diagram and its parts also. So third part here is albumin or white of the egg, and fourth one is yolk. This yolk again consists of two important parts. Its membrane is called vitelline and another one is called germinal disc. Another one is called germinal disc. See here, in between albumin and yolk there is a bridge-like structure. Two bridge-like structures are present. We call them as a chalazae. The actual structure I will show you here. You see the structure. Here you can understand the egg structure very well. Outermost I showed there in the mind map shell, eggshell we call it. This eggshell is made up of calcium carbonate. That's why it is white in color or slight brownish in color because of other elements also. This white color is and the tough nature of the eggshell is due to calcium carbonate. Sunnam calcium carbonate. Sunnapura and that is there. Next one. The eggshell or calcium carbonate, the outermost part of any egg, especially the egg of the hen. The hen egg is like this. Fowls, ducks, even sparrows, birds, even reptiles, lizards, their eggs we have seen. The outermost one is the eggshell that is made up of calcium carbonate. That is followed by outer membrane. I already told membranes are of two types, outer membrane and this outer membrane is just beneath the eggshell. That is followed by inner membrane. This inner membrane, you can
can see this inner membrane. I showed in a mind map also, in between outer membrane and inner membrane, air filled space is present. This is inner membrane. Air filled space is present. This one is called air cell. This one is called air cell. Here exchange of gases, storage of air takes place as the egg grows, as the embryo inside the egg starts developing. The shrinkage of the inner membrane takes place. The gap between outer and inner membrane enlarges, and there is a lot of opportunity, lot of chance for air space అనమాట. లైక్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. Next part here is albumin or egg white. మనం వైట్గా చూస్తాం కదా ఎగ్గులో, కోడిగుడ్డు పగలగొట్టినప్పుడు అది అల్బుమిన్ అంటారు, లేదంటే ఎగ్ వైట్ అంటారు అనమాట. ఎగ్ వైట్. ఆ తర్వాత మ్యాక్సిమం న్యూట్రిషన్ ఈ అల్బుమిన్ ఆర్ ఎగ్ వైట్లో ఉంటుంది. సో సెంట్రల్లో ఎల్లో కలర్డ్ పాట్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ యోక్ అంటారు, సోనా అంటారు, పచ్చ అంటారు, పసుపు అంటారు. సో ఆ యోక్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఫీటస్ లేదు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ టేక్స్ ప్లేస్. ఆ యోక్లో ఒక సైడ్ జర్మినల్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఆ జర్మినల్ డిస్క్ యాక్చువల్గా ఆ సెల్ నుండే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ సెల్ నుండి డెవలప్ అవుతుంది. అక్కడ నుండి ఆ మొత్తం యోక్లోకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ యోక్, అరౌండ్ ద యోక్ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఇస్ దేర్, ఒక పలుచని పొర. we call it as vitelline membrane. So these are the parts of the yolk I showed you in the last slide also, vitelline membrane. So these are the parts of the yolk. You can see from yolk on either side of the yolk, white bridge like structure is there. We call it as chalaza. On the other side is also chalaza is there. Plural we call it as a chalaza singular అవుతుంది, చలాజే ప్లూరల్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రివైజ్ దెమ్. యూ కెన్ స్టడీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Egg shell made up of calcium carbonate is there, outer membrane is there, inner membrane is there. In between outer membrane and in membrane you can find air cell. Next albumin or egg white is there. Yolk is surrounded by vitelline membrane. So yolk has one red spot-like structure at the anterior, and we call it a germinal disc, from which the actual chick develops. So the bridge connecting yolk and albumin are the membrane is called chalaza. Plural is chalaza anamata. So next one, types of eggs we can see here. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. మనం ఇప్పుడు చూసిండే ఆ ఎగ్ వచ్చి దిస్ ఎగ్ మే బి ఫర్టిలైజ్డ్ ఆర్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ అనమాట. ఇది ఫర్టిలైజ్ అయ్యిండొచ్చు, అన్ఫర్టిలైజ్ అయ్యిండొచ్చు. అన్ఫర్టిలైజ్ ఎట్లయింది అనేది అది క్యాండిల్ లైటింగ్ టెస్ట్ ద్వారా చూస్తారు. ఆ లోపల రెడ్గా స్పాట్ ఉంటే దాని అర్థం అది ఫర్టిలైజ్ అయినట్టు, కాకపోతే అన్ఫర్టిలైజ్ అయినట్టు. సో అన్ని ఎగ్స్ మనం తినే ప్రతి ఎగ్ కూడా ఫర్టిలైజ్ అయిందని గ్యారంటీ ఉండదు. ఫర్టిలైజ్ అయ్యిండొచ్చు, ఫర్టిలైజ్ కాకపోవచ్చు. బర్డ్స్ కెన్ లే ఎగ్స్ ఈవెన్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. సో ఇది హ్యాప్లాయిడ్ ఉండొచ్చు, డిప్లాయిడ్ ఉండొచ్చు, అంటే సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ దీంట్లో ఉండొచ్చు, లేదా మెనీ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఈ ఎగ్లో ఉండొచ్చు. దానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఫర్టిలైజ్ అయింటేనే చిక్స్ డెవలప్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా ఈ హ్యాచరీస్లలో వాళ్ళు చూస్తారు ఇది ఫర్టిలైజ్ అయిందా, ఫర్టిలైజ్ కాలేదా అని. ఫర్టిలైజ్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ హ్యాచరీలోకి పెడతారు, లేదంటే దాన్ని కోడిపెట్ట కింద పెడతారు. దెన్ హ్యాచింగ్ టేక్స్ ప్లేస్, పొదగడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. సో క్యాండిల్ లైటింగ్ టెస్ట్ ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఐ ఆల్రెడీ షోడ్ యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఒక మైండ్ మ్యాప్ చూసుకుందాము.
టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్లలో ది బేసిస్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్, ఆ పసుపు పచ్చ ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది అనే దాని మీద కూడా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ టోటల్ ఎగ్గులో యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా అనే విషయం మీద కూడా మనం ఎగ్స్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్ బేసిస్ మీద మైక్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని, అదేవిధంగా మీసోలెసిథల్ ఎగ్ అని, మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని మనం క్లాసిఫై చేస్తామన్నమాట. అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటే మనకు హోమోలెసిథల్ ఎగ్ అని, సెంట్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని, ఇదే విధంగా టీలోలెసిథల్ ఎగ్ అని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్, ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్, రెండు బేసిస్ మీద చేయొచ్చు. మైక్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్ మీద, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యోక్ ఇన్ ద ఎగ్, లేదా మీసోలెసిథల్ ఎగ్, మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్లో హోమో అంటే మనకు తెలుసు ఐసోలేటెడ్, సిమిలర్, నాట్ ఐసోలేటెడ్, ఇట్ ఈజ్ ఐసో అని, సిమిలర్ అని, సిమిలర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ అని అంటారు. సెంట్రోలెసిథల్ ఎగ్ అంటే పేరులోనే ఉంది, ఎగ్ సెంట్రల్లో ఉంటే అది సెంట్రోలెసిథల్ ఎగ్. అదేవిధంగా టీలోలెసిథల్ ఎగ్, టెలి అంటే ఎండ్లో ఉంటుంది, ఒక పోల్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. అదే మైక్రో అంటే వెరీ స్మాల్, మీసో అంటే మిడిల్, మ్యాక్రో అంటే వెరీ బిగ్, హోమో అంటే యూనిఫామ్ సిమిలర్, సెంట్రో అంటే సెంట్రల్, టీలో అంటే ఎండ్ అనమాట, ఎండ్లో ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నమాట. పార్ట్స్ అని మనం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్ బేసిస్ మీద మీకు మైక్రోలెసిథల్ ఎగ్ అని చెప్పాను. అదేవిధంగా మీసోలెసిథల్, నెక్స్ట్ మ్యాక్రోలెసిథల్. మైక్రో అంటే ఏంటి, వెరీ స్మాల్ అని, మీసో అంటే మీడియము, మిడిల్, మధ్య రకంగా అని, మ్యాక్రో అంటే వెరీ బిగ్, మెగా అని చెప్తారు. మైక్రోలెసిథల్ ఎగ్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 సర్కిల్స్ ఐ హావ్ టేకెన్, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇది రియలిస్టిక్ పిక్చర్ కాదు, దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫికల్ పిక్చర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. వెరీ సింపుల్గా మైక్రో అంటే ఏమన్నాను, వెరీ స్మాల్. చూడండి, వెరీ సింపుల్గా వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటే మైక్రోలెసిథల్ అన్న, మీడియంగా ఉంటే మీసోలెసిథల్ అన్న. అదేవిధంగా మ్యాక్రోలెసిథల్ అంటే వెరీ బిగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఈస్ ప్రెజెంట్. చాలా ఈజీ, చూసుకోండి, ఇది మీకు ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. మైక్రో అంటే వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ ఇండికేటింగ్ యోక్ అనమాట. మీసోలెసిథల్లో మీడియం క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటుంది. మ్యాక్రోలెసిథల్లో వెరీ బిగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్, అంటే ఏ లార్జర్ ప్రొపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై యోక్. మన కోడిగుడ్డు చూస్తుంటాం, వెరీ బిగ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యోక్ విల్ బి దేర్. ఫోక్ ఎగ్స్ హెన్, అదేవిధంగా డక్స్, అదేవిధంగా ప్యాట్రిజెస్, వాటి ఎగ్స్లలో వెరీ బిగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటుంది. సో ఇదే విధంగా మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ బేసిస్ మీద కూడా చెప్పాను, మీకు క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు. హోమోలెసిథల్ అని, హోమో అంటే సిమిలర్ అనమాట, సెంట్రోలెసిథల్ అంటే సెంట్రల్లో, అదేవిధంగా మనకు టీలోలెసిథల్ అంటే ఒక ఎండ్లో ఉంటుంది. హోమోలెసిథల్, సెంట్రోలెసిథల్, టీలోలెసిథల్ ఎగ్స్ ఎల్లో కలర్లో మనకు వైట్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇదే విధంగా చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఈ హోమో చూసారు, ఇక్కడ యోక్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. టోటల్ వైట్లోకి ఎల్లో రెడ్ కలర్డ్ డాట్స్ ఇండికేటింగ్ యోక్ పూర్తిగా స్ప్రెడ్ అయింది యూనిఫామ్గా, అందుకే దాన్ని హోమోలెసిథల్ అన్నాము. సెంట్రోలెసిథల్ అంటే సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్లో మనకు యోక్ ఉంటే దాన్ని సెంట్రోలెసిథల్ అంటాము. టీలోలెసిథల్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఒక పోల్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట, వన్ పోల్ సైడ్ ఉంది, పైననో కిందనో సైడ్లోనో ఒక పోల్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని మనం టీలోలెసిథల్ అంటాము. ఇది చాలా ఈజీ, మనం ఇంకొకసారి చూపిస్తాను చూడండి. హోమోలెసిథల్లో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ ఆల్ ఓవర్ ద ఎగ్, ఆల్ ఓవర్ ద వైట్ పార్ట్ ఆర్ అల్బుమిన్లో. సెంట్రోలెసిథల్లో సెంట్రల్ పార్ట్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా టీలోలెసిథల్లో వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్ యూ కెన్ ఫైండ్. ఓకే, ఏ సైడ్ అయితే యోక్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని మనం వెజిటల్ పూల్ అంటాం. అదేవిధంగా ఏ సైడ్ అయితే మనకు యోక్ ఎక్కువగా ఉండదో దాన్ని అనిమల్ పూల్ అని కూడా అంటాం, అనిమల్ అని. సో ఎగ్, టీలోలెసిథల్ ఎగ్స్ have two different poles or two different ends.
The end with vegetable with yolk is called vegetable pole. The end without yolk, only white, is called animal pole. Like this we can classify. So next important one is examples. Here we can see the examples. So examples you can see. First one is microlecital, ileacetal, ఒలిగోలెసితల్ ఆర్ మయోలెసితల్ ఎక్స్, ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట. అదేవిధంగా హోమోరైసోలెసితల్ ఎక్స్కి యాంఫియోక్సస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. మైక్రోలెసితల్, ఐలెసితల్. ఆలెసితల్ అంటే అసలు యోక్ లేదు అని, చాలా తక్కువ అని. మైక్రో అంటే చాలా తక్కువ. ఐలెసితల్ అంటే అసలు యోకే లేదని. ఓలిగోలెసితల్ అని, మయోలెసితల్ ఎక్స్ అని అంటారు. అవి మోస్ట్లీ హోమోరైసోలెసితల్గా ఉంటాయి, అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యోక్ ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ యాంఫియోక్సస్. ఇది ప్రోటోకార్డేట్ అనమాట. ఇది కార్డేట్ సకశేరకాలు, అంటే వర్టిబ్రల్ కాలం అప్పుడే డెవలప్ అవుతుండే అనిమల్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ యాంఫియోక్సస్. వీటి ఎక్స్లలో ఈ విధంగా చాలా తక్కువ యోక్ ఉంటుంది. అనదర్ వన్ సేమ్ అనమాట, సెంట్రోలెసితల్ ఎగ్స్. సెంట్రోలెసితల్ అంటే మీకు తెలుసు, సెంట్రల్ పార్ట్లో ఎగ్ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఆర్థ్రోపోడ్స్ యానిమల్స్ విత్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ అని చదివిన ఈ ఆర్థ్రోపోడ్స్లలో సెంట్రోలెసితల్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, బీటిల్స్ ఆర్ దేర్, మాత్స్ ఆర్ దేర్. సో దే హ్యావ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్, దట్స్ వై వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. And out of that most of the insects have the centrolecital eggs. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము, అది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మైక్రోలెసితల్, ఏలెసితల్ ఆర్ ఓలిగోలెసితల్. దీనికి మార్సుపియల్స్ ఎగ్జాంపుల్. మార్సుపియల్స్ అంటే క్యాంగ్రూస్. ఈ క్యాంగ్రూస్ ఎక్కువగా మనం ఆస్ట్రేలియాలో చూస్తుంటాం, ఆఫ్రికన్ డెజర్ట్స్లలో కూడా చూస్తుంటాం. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్సుపియల్స్ సౌత్ అమెరికాలో కూడా ఉన్నాయి. ఈ మార్సుపియల్స్లో పౌచ్ ఉంటుంది, మనకు తెలుసు. ఆ పౌచ్లో బేబీ ఉంటుంది, వెరీ స్మాల్ టైనీ బేబీ. సో ఆ మార్సుపియల్స్ ఎగ్స్ కూడా మైక్రోలెసితల్గా, ఐలెసితల్, ఒలిగోలెసితల్, మయోలెసితల్గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇదే సేమ్ వాటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి హోమోఐసోలెసితల్, యూచీరియా. యూచీరియా అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లలో మ్యామల్స్ అంటే గోడ్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ మ్యామల్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ క్షీరదాలు, మిల్క్ గివింగ్ అనిమల్స్లలో, ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మంకీస్, జిరాఫ్స్, గొరిల్లాస్, క్యాటిల్, కౌస్, బఫెలోస్, షిప్, వీటి అన్నిట్లలో కూడా ఎగ్ మైక్రోలెసితల్. యోక్ ఎక్కువ ఉండదు, అందుకే మనం వాటి ఎగ్స్ నుండి ఆమ్లెట్లు వేసుకోము, అసలు యోక్ ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి యూచీరియా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను అనమాట, మిల్క్ గివింగ్ అనిమల్స్. మీసోలెసితల్ ఎగ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి అనేది అనుకోవాలి. మైక్రోలెసితల్కి ఇవన్నీ చూసామన్నమాట, ఏవేవి యాంఫియోక్సస్, అదేవిధంగా ఇన్సెక్ట్స్లలో, నెక్స్ట్ క్యాంగ్రూస్లలో, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లలో. ఈ మీసోలెసితల్ ఎగ్స్ ఎక్కువగా షార్క్స్లలో ఉంటాయి, అంటే మీడియం క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటుంది. షార్క్ అనేది మీకు తెలుసు, కైండ్ ఆఫ్ ఫెరోషియస్ ఫిష్, సీస్లలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ మీసోలెసితల్ ఎగ్స్ మనము గెనాయిడ్ ఫిషెస్ ఈ విధంగా షార్క్ లాగే ఉంటాయి, షార్క్ లాగా ఉంటాయి, పాయింటెడ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని గెనాయిడ్ ఫిషెస్ అంటారు. వీటిలో కూడా మీసోలెసితల్ ఎగ్సే ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ మీసోలెసితల్ ఎగ్స్ డిపునాయ్ ఆర్ లంగ్ ఫిషెస్లలో, కొన్ని ఫిషెస్లలో లంగ్స్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రెస్పైరింగ్ త్రూ లంగ్స్. ఇది మేము రెస్పిరేషన్లో చదువుతాము నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో. ఈ డిప్నాయ్ లంగ్ ఫిషెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. దీనిలో కూడా క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అదేవిధంగా మనం మీసోలెసితల్ ఎగ్స్కి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, యాంఫీబియన్స్. యాంఫీబియన్స్ ఆర్ ఫ్రాగ్స్ అనమాట. ఫ్రాగ్స్, సాలమాండర్స్, వీటిల్లో యోక్ మీడియంగా ఉంటుంది. మీరు చూసి ఉంటుంది, క్రాక్స్, ట్యాడ్పోల్ లార్వే, వీటిలన్నిట్లో ఆ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్రో అండ్ టీలోలెసితల్ ఎగ్స్, అండ్ వెరీ హై క్వాంటిటీ ఆఫ్ యోక్ ఉంటుంది. టెలియాస్ట్ రే ఫిషెస్లలో, ఈ రే ఫిషెస్లలో ఎలక్ట్రిక్ రేస్లలో మనకు ఇక్కడ నుండి ఎక్కువగా యోక్ కనిపిస్తుంది. టెలియాస్ట్ రే ఫిషెస్లలో ఉంటుంది అన్నమాట.
సో ఇదే విధంగా మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్స్కి జిమ్నోఫియానా ఇది కైండ్ ఆఫ్ యాంఫీబియన్, లింబ్లెస్ యాంఫీబియన్స్ అంట. వీటికి కాళ్ళు చేతులు ఉండవు కానీ అవి యాంఫీబియన్స్, ఫ్రాగ్ జాతికి చెందినవి. వీటిల్లో కూడా మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఫ్రాగ్స్లలో మీసోలెసిథల్ ఉంటాయి, దీంట్లో మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. ఈ మ్యాక్రో అంటీలో లెసిథల్ రెప్టైల్స్లలో కూడా అంతే. లిజర్డ్స్లలో ఆ స్నేక్స్, లిజర్డ్స్, అదేవిధంగా మనం టార్టాయిస్, కెమిలియాను ఇవన్నీ చూశారు కదా మీరు, దీంట్లో చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్లో. వీటిని రెప్టైల్స్ అంటాము. సకశేరుకాలు అంటే ప్రాకేజ్ జీతులు, క్రాలింగ్ అనిమల్స్, ప్రాకేజ్ జంతువులు, క్రాలింగ్ అనిమల్స్. వీటిల్లో మ్యాక్రో అంటీలో లెసిథల్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. ఇదే విధంగా మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. బర్డ్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనమాట. నో డౌట్ ఇన్ ఇట్, వీ హ్యావ్ సీన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. దీంట్లో చాలా వరకు యోక్ ఉంటుంది. అండ్ మనం వేసుకొని ఆమ్లెట్ అన్ని బర్డ్స్, మనం వెరైటీ వేసుకోము అనిమల్స్. ఇదే విధంగా ఈ మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్స్ మనం మ్యామల్స్లలో కూడా చూస్తాము. మోనోట్రిమ్స్ అంటాం. మోనోట్రిమ్స్లలో ఇది ఎకిడ్నా అనేది మ్యామల్. ఇది పాలు ఇస్తుంది, గుడ్లు పెడుతుంది. విచిత్రమైన జంతువు. ఆస్ట్రేలియాలో, న్యూజిలాండ్లో అటువైపు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది. సో ఎకిడ్నాలలో ఇది డక్బిల్ ప్లాటిపస్. ఇది ప్లాటిపస్ నీళ్ళల్లో ఉంటుంది. ఎకిడ్నా వచ్చి మనకు ల్యాండ్ మీద ఉంటుంది. డక్బిల్ ప్లాటిపస్ నీళ్ళల్లో ఉంటుంది. వీటిని మోనోట్రిమ్స్ అంటారు. దే గివ్ బోత్ మిల్క్ అండ్ ఎగ్స్. సో ఇలాంటి అనిమల్స్లలో మాత్రం ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ మ్యాక్రోలెసిథల్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ అదర్ మ్యామల్స్లలో మీరు చూశారనమాట, మైక్రోలెసిథల్ ఉంటాయి. కాంగ్రూస్లలో, యూచేరియాలలో. కానీ ఈ మ్యామల్స్లలో బర్డ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు ఫెదర్స్ ఉన్నాయి. ఇది బర్డ్, అదేవిధంగా కివీ లాగా బీక్ ఉంది. ఇది బర్డ్ ఫీచర్స్. డక్బిల్ ప్లాటిపస్లో మీరు ఆ ముక్కు చూడండి, డక్ లాగా ఉంది. కానీ ఇది అనిమల్. ఇట్ గివ్స్ బోత్ మిల్క్ అండ్ అనిమల్స్. ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ మ్యాక్రోలెసిథల్ ఎగ్స్. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మనం ఏమేమి చదివినాం దీంట్లో, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో ఎగ్ ఎలా యూస్ఫుల్, అదేవిధంగా what is the structure of the egg mind map, and actually the structure form chadivam. In the same way we have studied different parts of the eggs and different types of eggs and different animals which they have different kinds of eggs anamata. After this video, you like the video, you share the video, adi nenu cheppanu. And please share this with your friends who are in other schools, other towns, other colleges, other countries also. You can share and